कबहू साध संग ते एहो पावै, कबहू साध संग ते एहो पावै, कबहू साध संग ते एहो पावै, कबहू साध संग ते एहो पावै। उस आस्थान ते बहुरे ना आवै, उस आस्थान ते बहुरे ना आवै, कबहू साध संग ते एहो पावै, कबहू साध संग ते एहो पावै। उस आस्थान ते बहुरे ना आवै, उस आस्थान ते बहुरे ना आवै। अंतरे होए ज्ञान परगासो, अंतरे होए ज्ञान परगासो, अंतरे होए ज्ञान परगासो, अंतरे होए ज्ञान परगासो। उस स्थान का नहीं विनाश, उस स्थान का नहीं विनाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नामे रते एक रंगे, मन तन नामे रते एक रंगे, मन तन नामे रते एक रंगे, मन तन नामे रते एक रंगे। सदा बस है पार ब्रह्म कै संगे, सदा बस पार ब्रह्म कै संगे। ज्यों जल मह जल आए खटाना, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संगे ज्योते समाना, क्यों ज्योति संगे ज्योति समाना, ज्योति संगे ज्योति समाना। मिटे गए गबन पाए विश्राम, मिट गए गबन पाए विश्राम, मिट गए गबन पाए विश्राम, मिट गए गबन पाए विश्राम। नानक प्रभ का सद्गुरु मान, नानक प्रभ के सद्गुरु मान, नानक प्रभ का सद्गुरु मान, कबहू साध संग ते एहो पावै, कबहू साध संग ते एहो पावै। उस आस्थान ते बहुरे ना आवै, उस आस्थान ते बहुरे ना आवै, कबहू साध संग ते एहो पावै, कबहू साध संग ते एहो पावै। आसी पन्ना 278 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ।
अष्टपदी अष्ट मैंने 8 पदी मैंने स्टैंजे। इस गीत ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ 8 ਹੈ, 2 ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਇਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 8 अष्टपदी 8 अष्ट 8 पदी ਇਹਦੇ ਪਦ ਤੁਕਾਂ 8 ਤੁਕਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਆਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕਲਟੀਵੇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੱਸੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਮਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਪਾਠ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਮੀ ਡੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸੀ ਇਸ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ। ਔਰ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ जिस वेले पाठ सुनते सी गौड़ी का कहते वाह वेदों की इतनी गहरी बात गुरु वेदों की इतनी गहरी बात गुरु अर्जन ने 2 लाइनों में कह दी। इतना बड़ा ज्ञान वेदों का कि ये मन कैसे टिके। मन अंदर रहता नहीं है तो गुरु अर्जन ने सहजे ही कह दिया जब को धारै बैरी मीत तब लग नेचल ना ही थी। जब धारै को बैरी मीत जिस वेले इंसान का कोई बैरी है या मित्र भी है ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। जब धारे को बैरी मीत तब लग नेचल ना ही चीत। सीधी सी बात कह दी भी भाई बैरी और किसी को मित्र बना बनाओ मीत बनाओ और बैरी बना बनाओ तब आपका मन नहीं खड़ा होगा। तो वो डंडी स्वामी मैं कई साल हो गए ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ और मरण वेले उन्हें कहा मरना नहीं सी कहते उन्होंने कहा अब तो गुरु घर में ही सारा ज्ञान की जे स्टडी करके और गुरु घर में ही अगर अगला जन्म मिला तो गुरु घर में ही लेंगे सिख बने। इतना बड़ा ज्ञान वेदों का और निचोड़ निकाल दिया सीधी सी और पंजाब सीधी जबान में आम संस्कृत इतनी बड़ी मुश्किल नहीं। तो जब धारे को बैरी मीत तब लग नेचल ना ही चीत। मन साडा खड़ा नहीं हुंदा और वो डंडी स्वामी इस वेले पूरा खंडे बाटे की पौ लैके सिख बन चुका है। एडा लायक वो डंडी स्वामी मन्निया गया जड़ा कि बाणी दी सिर्फ देख के इहदी वडियाई ओदा पाठ सुखमनी साहब का पाठ करी जाने पर कभी थोड़ा जिहा ध्यान नाल देख ते लिया भी सुखमनी साहब कहंदा की। इहो सुखमनी साहब बाबत साडा पहला प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो सी डॉक्टर राधा कृष्णन जिहड़ा कि हाँ नहीं राधा कृष्णन पगड़ी बंदा सी
पर ਕੰਨ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਐਸਾ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਕਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ? ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨੇ ਬਿਸਰਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨੇ ਬਿਸਰਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ में श्रेष्ठ धर्म, हरे को नाम जपे निर्मल। आ लाइना ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਨਮਸਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਜਨਮ ਸੰਵਰੇਗਾ। ਆਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਪਣਾ ਹਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਜਨਮ ਸੰਵਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤੋਰਾ ਤੋਰੇ ਆਪੀ ਬੋਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੋਲੋ। ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 8 ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਮਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੇ ਖਾਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜੋਤ ਨੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਆਸ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਪਊ ਵੀ ਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਬ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾ। ਆਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੱਢੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਖਾਰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੌਮ ਸਮਝ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ।
ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਬਾਹਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਡੇਰੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੈ ਡੇਰਾ ਤੂੰ ਜਾਨ। डड्डा डेरा ये नहीं, जहाँ डेरा तू जान, तिस डेरे का संजमो गुरु के शब्दे पिछान। डेरा गुरु अर्जन डिफाइन कर रहा, इक्वेशन बना रहा डेरे दी। जिन्ने भी डेरेदार संत ने साध ने असी इज्जत करते हैं, पर डेरे नहीं है। उन्होंने अपनी जो मर्जी वो लफ्ज ला लन, बाणी का लफ्ज नहीं ला सकते। डड्डा डेरा ये नहीं, जै डेरा तू जान, तिस डेरे का संजमो गुरु के शब्दे पिछान। डेरा सच नेचल साध संगे पाया। आज भी साध संगत के अंदर दी स्टेज है, उथे डेरा नेचल है, और वो स्थान कदी उस लिए लिखे सब हूं साध संग ते हो पावा। मान कब हूं साध संग ते हो पावा। ये नहीं भी वो साध मिल गया तो डेरे तो असी वापस ही नहीं आना, उत्थे सब कुछ चढ़ा देना। कब हूं साध संग ते हो पावा। ये भोल ये ज्ञान ऐसी चीज साडे कोल, बाणी ऐसी चीज है जिहदे मुताबिक सारी सिख कौम एजुकेट हो सकती है। और ये जिहड़े झगड़े जिन्ने है सारे इसे स्थानां दे, सारे झगड़े सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ उधर अदर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣ, ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਰਾਏ ਜਾਣ। ਅਨਭੋਲੇ ਹੀ ਬਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਧ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਦੇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੋਰ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਐਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਹ ਫਲ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਪਾ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਰੇ ਨਾ ਆ। ਕੌਣ ਇਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ, ਮਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਰੇ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਰੇ ਨਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿੰਨੇ 1429 30 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖੱਡੀ ਬਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ 'ਚ ਹੱਡ ਸੱਟ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਰਾਗ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਰਾਗ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਗ ਜੈਜੈਵੰਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਰਾਗ ਸਾਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਇਆ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨੇ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਔਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦਿਸਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੌਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ। उस स्थान का नहीं बिना, उस स्थान का नहीं। और सारा ज्ञान किथों आया? अंतरे होए ज्ञान प्रगट। नेरी वांगू ज्ञान आउंदा है। कबीर जी दी असीं लैंदे आ, ध्यान ना देखियो, खड्डी जुला, खड्डी बाउण वाला सारा सारा ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਲਸਕੋ ਠੋਣੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਖੱਦਰ ਤੇ ਬੁਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੇ ਚੱਲ ਲੋ। ਇਹ ਬੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਚੇ ਚ ਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਅੰਤਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਸਿੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਖੇਲਣਗੇ। ਉਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਬ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਨਾ, उस स्थान का नहीं बिना। की होया? अंतरे, अंतरे बाहर नहीं, बाहरों आम आदमी आंगू, बल्कि बाहर उन्होंने निंदिया होगी उन्होंने सब कुछ जी, पर अंतरे होए ज्ञान। जड़ा बाहरला ज्ञान है चतराई है। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਢਦੀ, ਹਾਰਡਨ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਘੋਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਫ਼ ਕਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਤਰਾਈ ਹੈ। ਆਹ ਗਿਆਨ ਅਸਲ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਲਯੁਗ ਚ ਆਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਚ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ, ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗਿਆ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, देखो, पहले ट्यून छोड़ लिया करो राम। देखो ज्ञान की आई आंधी। क्या अंदरों वरदलेट से कहता कैसा ज्ञान आ रहा है?
ਦੇਖ ਆ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਧੋ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਰੇ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਸਾਧ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਖੇਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ हैं। देखो भाई देखो भाई देखो ज्ञान की ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਬੰਨ ਦਈਏ ਵੀ ਕੀ ਐਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਛੰਨ ਪਈ ਹੋਏ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਥਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੰਨ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਟੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੰਮਲੇ ਸੁੰਮਲੇ ਸਭ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛੰਨ ਟੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਦੇਖ ਭਾਈ देखो ज्ञान की आनी सबे उड़ानी परम की टाटी, सबे उड़ानी परम की टाटी, रहे न माया बांधी। वो नहीं रहनी सबे उड़ानी भरम कहते माया नू, एडी छन सी भी, और आई हवा उड़ गई। और देखो भाई रहाव लाया, देखो भाई देखो ज्ञान की आई आंधी, सबे उड़ानी परम की टाटी, हे सबे उड़ानी परम कीटा। बनारस ਦੀ ਬੋਲੀ ਚ ਟਾਟੀ ਸਾਡੇ ਛੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡੀ ਥਾਂ। सबे उड़ानी परम की टाटी, रहे ना माया बांधी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਚਿਤੇ ਮਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। मेरा मन कदी नाम जप लें, कदी है दुचिता या मन हमेशा रहिंदा है साडा। ਉਹ ਸੀ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਛੰਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਬਲੇਂਡਾ ਸੀ ਸ਼ਤੀਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਗਲਡਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਛੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੜਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੋਹ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕੈਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਬਲੇਂਡਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੱਲਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਲੇਂਡਾ ਟੁੱਟਾ, ਉਹ ਬਲੇਂਡਾ ਡਿੱਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਛੰਨ ਡਿੱਗੀ, ਔਰ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ, ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ, ਥੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੁੱਟਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਛਾਨੀ ਮਾਇਆ ਆਸਰਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਅਟੈਚ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੁੱਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛਾਨ ਭਰੀ ਧਾਰੂ ਪਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੰਦੀ ਤੌੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮਿੱਠੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਛੰਨ ਜੂ ਡਿੱਗੀ, ਬਲੇਂਡਾ ਡਿੱਡਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆ, ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ ਆ ਹੈ ਗਿਆ। ਦੁਚਿਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੁੱਟਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛਾਨ ਭਰੀ ਧਾਰੂ ਪਰ, ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੰਨ ਛੁੰਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਦਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਦੇ, ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੇ ਤੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਨਾ, ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੇ
ਤੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਨਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਜੀ ਨਾ ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਉਧਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਪਦੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਨ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕੀਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਓਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਦੋ ਚਿਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ मोह बिलिंडा टूटा तृष्णा शान परी धर ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखै तह तेरा जन पीना कहो कबीर मने पया प्रगासा उदे भान जन चीना ओ ज्ञान की है अंतरे होए ज्ञान परगा अंतरे होए ज्ञान परगा उस आस्थान का नहीं बिना उस ऐसे थान का नहीं बिना। वो थान किया है वही साध संगत है। कब हूँ साध संगत ए हो पावे कब हूँ साध संगत ए हो पावे उस अस्थान ते बहुरी न आव अंतरे होए ज्ञान परगट उस अस्थान का नहीं बिना। उथे की हुंदा मन तन नामे रते एक रंगे एक परमेश्वर ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਰਤੇ ਮਨ ਤਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰਲੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ। ਆਹੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਕੌਣ ਇਹੋ ਮਾਨੀ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਲੋਕ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਵਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜਾ ਊਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਰੱਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਔਰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਗਿਆਨ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਗਰਭ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਬਾਦ ਬਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਖਸਮ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਨਾਮ ਦਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ। ਖਸਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਥਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜੀ ਇਹ ਕਨੇਹੀਆਂ ਜੇ ਸਾਈਂ ਜਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਰਨੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਮੀਨੀਆ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ। ਕਦੀ ਨਾ ਭਗਤ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਦੀ ਦਮ ਗਜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟੀ ਲਾਈਟ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ सदा बसे पार ब्रह्म के संगे, सदा बसे पार ब्रह्म के। ਤਾਂ ਮਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਪੜ੍ਹ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਸਦਾ ਬਸ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਏ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗੇ ਜੋਤੀ ਸਮਾ। ਅਗਲਾ ਗਵਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ। ਗਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਉਣਾ ਮੇਟ ਗਏ, ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਏ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਰੂਪਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ 10 ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੱਝੀਆਂ ਆਉਣੇ, ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਡ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਠੱਕਦਾ ਉਜਾੜ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਪਾਸ ਢੋਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪਰ ਸੂਹਾ ਗਨ ਕੁਦਾਰੇ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੜੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਸਾਰੇ। ਕਬ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਸਭੁ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਨਾ 817 ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ
ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 817 ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਣੇ ਵਾਰਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਵਾਰਣੇ ਵਾਰਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਕੈ ਵਾਰਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਕੈ ਵਾਰਣੇ। ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ ਵਾਰਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਕੈ ਵਾਰਣੇ ਵਾਰਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਕੈ ਵਾਰਣੇ। ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਜ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਕ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨੇ ਕੋਟ ਦਿਵਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਦਾ ਤੂੰ ਨਿਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕਾਮ ਤਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ। ਨਿਮਕ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨੇ ਕੋਟ ਦਿਵਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। 100 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਨਿਮਕ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰਿ ਜਾਪੀਐ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰਿ ਜਾਪੀਐ। ਆਹ ਜੋ ਜੋ ਜਪੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰੇ ਜਾਪੀਐ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰੇ ਜਾਪੀਐ। ਨਿਤ ਕੀਚੇ ਭੋਗੈ ਨਿਤ ਕੀਚੇ ਭੋਗ ਨਿਤ ਕੀਚੇ ਭੋਗੈ ਨਿਤ ਕੀਚੇ ਭੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਕੈ ਵਾਰਣੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਕੈ ਵਾਰਣੈ। ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਪੰਨਾ ਹੈ 817। ਹਰੇ 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 ਆਰਾਧਿਐ ਹਰੇ 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 ਆਰਾਧਿਐ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਹਰੇ ਹਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਰੇ 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 ਆਰਾਧਿਐ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
हरे 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 आराध्य हरे 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 आराध्य। वो मैं तो तंदुरुस्त हो गया, वो मेरे से कोई बीमारी नहीं होइए आरोग्य ਅਭਿਆਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ ਹੋਈਏ ਹਰੇ 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 ਆਰਾਧੀ। ਸਭ ਗਾਵੋ ਹੇ ਹਰੇ 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 ਆਰਾਧੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰੇ 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 ਆਰਾਧੀ ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰੈਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ। ਤ੍ਰੈਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤ੍ਰੈਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲਾਰ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰੈਤੇ 'ਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਇਆ ਰਮਾਇਣ ਨਾਲ। ਐਡਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ। ਇਹਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪ ਯੂਪੀ ਆ ਲਾਠੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਸਟਕਾ ਕਿਹਾ, ਆਏਗਾ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਲਾਠੀ ਐਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਐਡੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੀ ਲਸਟਕਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇ 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 ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ। ਇਹ ਰੋਗ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੈ? ਰਾਮ ਚੰਦ ਕੀ ਲਸਟੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦ ਲਾਠੀ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਕੀ ਲਸਟੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇ 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 ਆਰਾਧਿਆ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ। ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਲਸਟਕਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ। ਰਹਾਓ ਬਾਕੀ ਰੋਗ ਵੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰੇ ਜਾਪੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰੇ ਜਾਪੀਆ ਨਿਤ ਕੀਚੈ ਭੋਗ, ਨਿਤ ਕੀਚੈ ਭੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਕੈ ਵਾਰਣ, ਵਾਰਣ ਵਾਰਣ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਕੈ ਵਾਰਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਮੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਤੁੰਨਦੀ ਏ। ਮੱਖਣ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਚਿੱਟੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਆ ਜੂ, ਉਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਪਾਹ ਤੁੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਪਾਹ ਤੁੰਨ ਸਿੱਧੇ। ਮੱਖਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਵਾਰਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਵਾਰਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਵਾਰਣਾ, ਮੇਲਿਆ ਸੰਗ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਲਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਿ 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 ਆਰਾਧਿਐ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਸੇ ਵਿਯੋਗ, ਬਿਨ ਸੇ ਵਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਓ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਕੁਫਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਣੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਦੀ ਜਾਣਾ? ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਨ ਦਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਹਰਿ 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 ਆਰਾਧਿਐ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਟਰ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਗ। ਉਹ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਗ। ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਚੌਲੀ 'ਚ, ਅੱਖਰ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਸੇ ਨਾਨਕ ਆ ਉੱਥੇ ਨੀਚ ਬਣਦਾ ਜੇ ਲਿਖਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਗਾ ਜੁੱਗਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਜੁਗਤ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ। ਜੁਗਤ ਕੀ ਸੀ? ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰਨ ਪੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸਰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ
ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਵਾਰਨੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਵਾਰਨੈ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਏ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਏ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਏ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੂੰ, हाँ एक खेल बिन रह न सकूं, क्यों प्रीत हमारी लागी। हाँ एक खेल तिस बिन रह न सकूं। हाँ आव है सतगुरु दा प्यार। एक खेल नहीं असी नाम जपना छड़ सकते। हाँ एक खेल तिस बिन रह न। एक बाहरला बॉडी वाले संत ली नहीं लिख रहे महला पंजवा। हाँ एक खेल तिस बिन रह न सकूं, प्रीते हमारी लागी। किहदे नाल? प्रभ मेरे ਓਏ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਨਸਰਕਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਏ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ। ਉਹ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਉਨਕੇ ਸੰਗੇ मोहे प्रभु चित आवे, उनके संगे मोहे प्रभु चित आवे। ए संत प्रसादे मोहे जागी, उनके संगे मोहे प्रभु चित आवे। ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਨਕੇ ਸੰਗੇ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨਕੇ ਸੰਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਜੂਦੂ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖੈ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖੈ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰ ਮਰ ਜਾਣ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ
बिसरे मर जाऊं। आखण औखा साचा नाम, साचे नाम की लागे भूख, साचे नाम की लागे भूख। उत भूखे खाए चली है दुख, उत भूखे खाए चली है दुख। साचे नाम की लागे, वो सच्चा नाम की है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਤੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਿਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਸਾਚ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਸੱਤੇ ਸਾਚ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਸਦਾ ਤੁਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।